हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपण मैंने थंबनेल देखिए जानी भी पड़े आज आम कौ विषय कथा जाऊे। तबे आपण को कहूँ आम सबुदिन तो बहुत सारा जिनिस खाई था, भात रुटी पनीपरिया जहाँ भी सब पनीपरिया तरकारी भजा शाग सबकि आम खाई था। वेज खाई था, नॉन वेज भी खाई था, किंतु से आमर मेनटा कौन आमर रहा भात। तो आज आम जानिबा भात विषय। तो भातटा खाइले आमर केते भल हुए आम बॉडी रे आउ केते खराब भी हुए। भात खाइबा द्वारा आमर बॉडी रे बहुत प्रकार चेंजेस आसी थाए, कोटा भल हुए कोटा खराब चेंजेस। तो वीडियो स्टार्ट करिया पूर्व आपन को कहूँ या डिटेल यार जानिया हेले आपण प्लीज रिक्वेस्ट करछि आपण मानको जे आरंभ शेष जाए वीडियोटी देखंतु, ताहले ही आपण जानि परिबे जे तार उपकारिता आउ अपकारिता विषय रे। तो भल लगिले चैनल टी को लाइक कर दियंतु, शेयर कर दियंतु, सब्सक्राइब कर दियंतु। और जदि आउ किछि एमती किछि टिप्स आपण को जानिबा इंटरेस्ट होछि कि जदि या विषय रे आउ किछि आपण को अधिक जानबार अछि ताहले मते कमेंट बॉक्स रे निहाती क्वेश्चन करंतु, म आपण निहाती रिप्लाई देबी। तो स्टार्ट करिया वीडियोटी चलंतु। भात थिर मजे आपन कहबी यार 10टी फायदा कौन कौन यार आमर भात खाइले 10टी फायदा कौन कौन हुए आम से विषय रे जानबा। भात रे कौन थाए ना आमर कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक मात्रा रे थाए, जोटा कि आम बॉडी को बहुत सारा शक्ति जोगाई थाए। गाँ गहली लोक मान देखिथे आमर बहुत सारा पखाल भात टिके अधिका खाती से माने बासी पखाल से किंतु आमर गरम भात अपेक्षा बासी पखाल रे बहुत शक्ति थाए। मे सरला फास्ट सेकंड हला आमर भातटा कौन हुए बहुत जल्दी हजम हो जाए थाए, जोटा भल भात टिके बेसी नरम नुह बेसी टाण नुह। टाण भातटा खायापे प्रोब्लेम हुए टिके छुआ मानको टिके वयस्क लोक मानको, जोटा नॉर्मली थिबो सेटा आमर कौन हुए ना आमर हजम करिवारे बहुत जल्दी साहाय्य करे। आउ एइथिपई आमर कौन हुए ना आमर जो गैस आउ अम्ल ए सब आमर एसिडिटी एगुड़ा हबार संभावना बहुत कम जाए थाए। नेक्स्ट है मोर गरम रोगर चिकित्सा माने अजीर्ण हबा ज्वर गैस ए सब आमर जो गैस हेले लुण जल सहित भात ये सब जदि आम खाईदेबा ना ताहले बहुत सारा आमको फायदा मिले। भात लुण आ पानी, केवल भात लुण पानी। जदि एसिडिटी हो जाइए अजीर्ण हो जाइए देहटा ज्वर ये लगुच माने आप चाहिए टिके से जस्ट लेंबू टिके पी पारे, किंतु गैस जदि होइथिबो ना लेंबू पकेबेनी, खाली सेमती भात लुण पानी पकईकी खाइकी से पानीटा को पी दे पारे, ताहले बहुत जल्दी कमी जाए थाए। नेक्स्ट है भात रे आमर कौन अच्छी ना विटामिन B1 एंड विटामिन B2 आउ एथिरे बहुत सारा मिनरल्स थाए, जोटा कि आमको बहुत सारा पोषक तत्व जोगाई थाए। नेक्स्ट है भातटा आमर कौन जे ग्लूटेन मुक्त, एथिरे टोटाली ग्लूटेन नहीं। जो माने जो ग्लूटेन सहित पारंती नहीं से मानको पई एटा भातटा बहुत भल। नेक्स्ट है आमर फेसटा पे आमर एटा बहुत उपकार। सेटा कौन जो त्वचार फेस आमर जदि किसी दाग रही जाए थाए रुखापण हो जाए फेसटा से गुड़ा सब बंद कर भातटा बहुत हेल्पफुल करे। एटा गोटे आमको मार्केट रे भी बहुत सस्ता मिल जाए। एटा रेगुलर यूज जिनस एटा भातटा होची माने घरे घरे थिबो
ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦୋକାନଟେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ଏ ଚାଉଳଟି ଆପଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ପାଇବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଇଏ ଭାତଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମର ଆପଣ ଯେଉଁ ସହିତ ବି ଆଚାର ସହିତ ଖାଆନ୍ତୁ ଲଗେଇକି, ପାମ୍ପଡ଼ ସହିତ ଖାଆନ୍ତୁ, ଭଜା ସହିତ ଖାଆନ୍ତୁ, ତରକାରୀ ସହିତ ଖାଆନ୍ତୁ, ଶାଗ ଖୋଇତେ, ମାନେ ଯେତେ ସାରା ଭେଜ୍ ନନଭେଜ୍ ସବୁ ଯେତେ ସାରା ଆମର ଆଇଟମ୍ ଅଛି ସବୁ ସହିତ ଭାତଟା, ମାଛ, ମାଂସ, ଡାଲି, ତରକାରୀ ସବୁ ସହ ଭାତଟା ମ୍ୟାଚ୍ ହୁଏ। ଆପଣ ଭାତ ସହିତ ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇପାରିବେ, ସମସ୍ତ ସହିତ ଭାତ ଖାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର କ'ଣ ଯେଉଁ ପାଣିହାରା, ମାନେ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱଟା ଆମକୁ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆମର ଯଦି ବଡ଼ିରୁ ୱାଟରଟା ଟିକେ କମିଯାଏ, ବଡ଼ିର ୱାଟର, ତ ସେଇଟା ଆପଣ ଯଦି ଭାତ ରେଗୁଲାର, ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ପଖାଳ ଭାତ। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ପଖାଳ ଭାତ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ସେ ଶରୀରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱଟା ରଖିବାରେ ବହୁତ ସାରା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଭାତରେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଭାତଟା ଖାଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକମାନେ ତ ବହୁତ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ବି ନିଜେ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଭାତ ଖାଆନ୍ତି ଟିକେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସହରରେ ରୁହନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଅଳ୍ପ ଭାତ ଖାଇବେ, ରୁଟି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ତା ସାଙ୍ଗେ ଆଡ଼୍ କରିକି ଖାଇବେ। ତ ଭାତଟା ଖାଇଲେ ମନ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ, ଶରୀରରେ ମନରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଶାନ୍ତି ଆସେ, ଯେଉଁଟାକି ଯିଏ ରେଗୁଲାର ଖାଉଥିବ ନା ସିଏ ହିଁ ଆମର ଏଇଟା ଫିଲ୍ କରିପାରିବ। ତ ଏବେ ସରିଲା ଆମର ଉପକାରିତା। ଏବେ ଜାଣିବା ଆମର ଭାତରେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ମାନେ ଦରକାରରୁ ଅଧିକ ଲିମିଟ୍ କ୍ରସ୍ କରିକି ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ସବୁ ଆସିବ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା। ଆମର ଉଚ୍ଚ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍, ଆମର ଯଦି ଅଧିକ ଭାବେ ଆମର ଯଦି ଖାଇଦେବେ ଭାତ, ଯେତିକି ଲିମିଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ିକୁ ଯେତିକି ଦରକାର, ଛୁଆ ହେଲେ ଚଳିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ, ଆଉ ଟିକେ ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦରକାର ତାଙ୍କ ବଡ଼ିକୁ ଯେତିକି ଦରକାର ତାଠୁ ଯଦି ଅଧିକ ଭାତ ଖାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ରେଗୁଲାର ଦିନକୁ 4 ଥର 5 ଥର ଆପଣ ଯେତେ ଥର ଖାଇବେ ଖାଲି ଭାତ ହିଁ ଖାଇବେ। ସେଠି କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ ବଢ଼ିଯିବ, କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ବହୁତ ହାଇ ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଚିନି, ଗ୍ଲାଇସେମିକ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଭାତରେ ବହୁତ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଭି ଡାଇବେଟିସ୍ ସେମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଥାଏ। ଡାଇବେଟିସ୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହାଇ କରିଦିଏ ଭାତଟି ଖାଇଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ହ୍ୱାଇଟ୍ ରାଇସ୍ ଦିଆ ହିଁ ଯାଏନି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର କ'ଣ ଯେଉଁ ଫାଇବରଟା ବହୁତ ଅଭାବ ହୁଏ। ଯଦି ଦରକାର ଅଧିକା ଭାତ ଖାଇଦେବେ ଆପଣ, ଭାତରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ତୁଳନାମୂଳକ ଭାବେ ଫାଇବର କମ୍ ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଯଦି ଅଧିକ ଖାଇଦେବେ ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ହଜମ ହେବା ପାଇଁକା ଭଲ ହେବନି, ସେଟା ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରେ। ତାପରେ ଆମର ଏଣ୍ଠା ପୁଷ୍ଟି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଥିବ, ଭାତ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ପ୍ରୋଟିନ୍, ଭିଟାମିନ୍, ଖଣିଜ ଏସବୁ ମିଳିବନି ଆପଣଙ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଖାଇବା ନହେଲେ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ। ମାନେ ଆମର ଯଦି ଭାତ କେବଳ ଖାଇବା, ଯଦି ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ ନ ଖାଇବା, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ କେବଳ ଭାତଟା ଯେ ଆମ ବଡ଼ିକୁ କେବଳ ଆମେ କହିବା ଯେ ସେଥିରେ ଭଲ ପୁଷ୍ଟିସାର ଅଛି କି ସେଥିରେ ଭଲ B1 B2 ଭିଟାମିନ୍ସ ଅଛି, ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଖାଇଦେଲେ ଆମ ବଡ଼ି ପୁରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଯିବ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିବନି ଆମକୁ ଭିଟାମିନ୍। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି ନୁହେଁ। ଆମକୁ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁଜ ପନିପରିବା ଦରକାର, ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା ଦରକାର, କ୍ଷୀର ଦରକାର, ଦହି ଦରକାର, ସବୁ କିଛି ଦରକାର ଆମକୁ। କେବଳ ଭାତରେ ଯାହା ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି କେବଳ ଖାଇଚାଲିବେ ପାଣି ପିଇବେନି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ିରେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ କହିଲେ, ସେଇଭଳିଆ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ତ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ସେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦରକାର ଖାଇବାଟା।
ସେଥିରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ଅତିରିକ୍ତ ଟିକେ ଇଏ ରୁହେ ମାନେ ଚିନି ଆଉ ଇନ୍ସୁଲିନ୍। ଚିନିଟା ଆଉ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ଟା ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ଯେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯେଉଁଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବାଟା ସେଇଥିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଯାଏ ଯଦି ଅଧିକ ଭାତ ଖାଆନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମର ଆଣ୍ଠୁରୁ ଅଏଲ୍ ସରିଯାଏ ବା ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଏଜ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମର ଆଣ୍ଠୁ ଗୋଡ଼ ହାତଟା ବିନ୍ଧା ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ସରିଗଲା ପରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଭାତ ଖାଇଲେ ଆହୁରି ଜଲ୍ଦି କ'ଣ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭୋକ ବି ଲାଗେ। କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନୁହଁ, ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଅଧିକା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା ବଢ଼େଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମର ଆହୁରି କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଭାତ ଖାଇବା ପରେ କ'ଣ ଏସିଡ଼ିଟି ହେଇଯାଏ। ସେମାନେ ବି ଅଧିକ ଭାତ ମନରେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଭାତ ଖାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଖାଇଲା ପରେ ଏସିଡ଼ିଟି ହେଇଯାଏ, ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ସେଠି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ଯଦି ଆପଣ ଭାତ ଟିକେ ଅଧିକା ଖାଆନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ କରିବେ, ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଳସ ଲାଗିବ, ନିଦ ଲାଗିବ, କୌଣସି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି, ବସିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି, ବହୁତ ଅଳସୁଆ ଫିଲ୍ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ପ୍ରୋସେସ୍ଡ ରାଇସ୍, ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ପଲିସ୍ ଭାତଟା, ସେଇଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନରେ ଯେମିତି ଆମର ରାଇସ୍ଟାକୁ ମାନେ ଗଛଟା ଯେମିତି ହୁଏ, ସେ ଯେଉଁ ପଲିସ୍ ରାଇସ୍ଟା ସେମିତି ହୁଏନି। ସେଟା ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଆମେ ଜାଣିଥିବେ ସେଥିରେ ସାର ଫାର ଦେଇକି ସବୁ ଯେଉଁ ଚାଉଳଟା ହୁଏ ନା ହ୍ୱାଇଟ୍ ରାଇସ୍ଟା, ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ବି ସେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରାଇସ୍ ଖାଇଲେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ରୋଗରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ପୁଣି ବି ଯଦି ଆପଣ ସଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଖାଇବେ, ୟାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି କିଛି ଖାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଭାତ ଖାଇଲେ ବି ଚଳିବ। ଓକେ, ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଏବେ ଜାଣିଗଲେ ଭାତର ଉପକାରିତା ଆଉ ଅପକାରିତା। ଆପଣ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଜାଣିବାର ଅଛି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।